बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं शहीद इरफानुल्लाह के वालिद मोहतरम हाजी लाइक शाह से और शहीद इरफानुल्लाह के यतीम बच्चे कासम और हम्माद, और यहाँ के सियासी जमातों के नुमाइंदे, यहाँ के जरगे के नुमाइंदे और यहाँ के अमायदीन इलाका। मैं बाड़ा प्रेस क्लब का मशकूर हूँ कि बाड़ा प्रेस क्लब अपने कलम से और अपने कैमरे के आंख से अपने आवाम की हुकूक की भरपूर नुमाइंदगी कर रही है। अल्लाह ताला आपके इस जद्दोजहद को कबूल करे। जो वाक़या हुआ है चंद दिन पहले शहीद इरफानुल्लाह का, ये पहला वाक़या नहीं है। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि ये आखिरी वाक़या हो, हम मज़ीद दुख न देखें, मज़ीद गम न देखें, मज़ीद लाशें न उठाएं, लेकिन ये पहला वाक़या नहीं है। इससे पहले यहाँ पे एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग, मावराए अदालत कत्ल पुलिस और सीटीडी और दूसरे सिक्योरिटी अपरेटस के हाथों हो चुके हैं, और ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है। एक नौजवान स्कूल टीचर इरफानुल्लाह, जिन्होंने एजुकेशन डिपार्टमेंट में ज्वाइनिंग भी की थी, उससे पहले प्राइवेट स्कूल टीचर थे, और जो यहाँ पे अपने गली महल्ले के अंदर और अपने खेल और कौम और कबीले के अंदर एक इंतहाई शरीफ नफ्स इंसान की हैसियत से मशहूर थे। उनको उठाना, 20-22 दिन गायब रखना, फिर उसकी गोलियों से चलनी लाश, खून आलूद लाश, वो फेंकना और फिर उसके ऊपर दहशतगर्दी का ठप्पा लगाना, ये कौन सा कानून है? वो अगर बिलफर्ज व तकदीर दहशतगर्द था तो आपको सबूत पेश करना होगा, और सबूत अदालत में पेश करना होगा, और फिर ये अदालत का काम था कि उसके फैसला करें कि आपके सबूत इस काबिल हैं कि उस पर सज़ा दी जाए या नहीं। खुद अदालत बनना, खुद गवाह बनना, खुद जल्लाद बनना, ये सीटीडी और पुलिस और सिक्योरिटी अपरेटस ने मुस्तकिल ये रवैया, ये तरीका अपनाया। हम इसकी मजम्मत करते। ये टेररिस्ट इन यूनिफॉर्म्स थे जिन्होंने ये काम किया, वर्दी के अंदर दहशतगर्द थे, और ये क्रिमिनल्स थे, और सीटीडी के अंदर अभी भी ऐसे लोग मौजूद हैं जिनको इंसानों की कत्ल पर खुशी मिलती है। उजरती कातिल उसके अंदर मौजूद है और सबको पता है। इसलिए हम इसकी मजम्मत करते हैं और हम मुतालबा करते हैं कि इसकी चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट की सरबराही में जुडिशल इंक्वायरी कराई जाए। हमें कोई पुलिस इंक्वायरी, कोई सीटीडी इंक्वायरी, कोई डिपार्टमेंटल इंक्वायरी कबूल नहीं है इस केस में। एक इंसान का कत्ल, बेगुनाह कत्ल, पूरी इंसानियत का कत्ल है, और पूरी रियासत और हुकूमत उस पर जिम्मेदार है। इसलिए इसकी जुडिशल इंक्वायरी पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की सरबराही में होनी चाहिए। उसके साथ साथ ये बेगुनाह स्कूल टीचर थे, इनकी मुलाजिमत को कैरी ऑन किया जाए और 60 साल की उम्र तक उनकी तनख्वाह उनके बच्चों, उनकी बेवे, उनके बूढ़े वालिदैन को मिलनी चाहिए, विद प्रमोशन, विद इंक्रीमेंट्स। इसके साथ साथ यहाँ पर बाहर से भी पुलिस आती है, इदारे आते हैं, ऑपरेशन करते हैं, और खैबर एजेंसी को उन्होंने एक ऑपरेशन थिएटर बनाया, शिकारगाह बनाया हुआ है। इस जालिमाना रवैये को बंद किया जाए, और बाहर से खा वो कोई एजेंसी हो, सीटीडी हो या पेशावर की पुलिस हो, उनको कतन ये इजाज़त ना दी जाए कि वो खैबर एजेंसी के मिट्टी के ऊपर अपने ऑपरेशंस जारी रखें, अपने ऑपरेशंस कंडक्ट करें। इसके साथ साथ मैं जो दियत है, खून बहा है इस शहीद के, उसका मुतालबा हुकूमत से करता हूँ कि उसको शहीद पैकेज दिया जाए, दियत और खून बहा अदा की जाए। यह रियासत की जिम्मेदारी है। रियासत होगी माँ के गोद जैसी। रियासत तहफ़्फ़ुज़ देती है, एहतराम देती है, नशोनुमा देती है, सरपरस्ती करती है, शफ़क़त व मोहब्बत करती है। रियासत लूटती नहीं है, रियासत कत्ल नहीं करती, रियासत जुल्म नहीं करती, रियासत जालिम और डाकू नहीं होती। रियासत तो माँ के गोद जैसी होती है, जहाँ
باشندگان کو محبت اور سیکیورٹی اور تحفظ اور شفقت اور پیار ملتا ہے تو ان کو شہید پیکیج دیا جائے اور ان کا خون بہا اور دیت جو ہیں وہ ریاست ادا کرے. اس کے ساتھ ساتھ یہاں اگر حکومت اور ریاست کو ضرورت ہے تو یہاں کے جرگے کے مشورے سے میکینزم بنائیں, کس کو پکڑنا ہے, کس کو تفتیش کرنا ہے, کس کے بارے میں معلومات لینی ہے. وہ جب تک حکومتی قانون نافذ کرنے والے ادارے اور یہاں کا عوام وہ برج نہیں ہوگے, جرگے کے ذریعے سے وہ آپس میں کوارڈینیشن نہیں کریں گے, اس وقت تک نہ امن آ سکتا ہے اور نہ پولیس کے ہاتھوں یہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ یہ ختم ہو سکتی ہے. اس لیے یہاں کے جرگے کو اعتماد میں لیا جائے اور ان کے اعتماد کے ساتھ یہاں پہ آپریشن جو ہیں وہ جاری رکھے جائیں. ہم انشاءاللہ میں نے سینٹ آف پاکستان میں بھی ان کے لیے آواز اٹھایا ہے, دوبارہ آواز اٹھاؤں گا. چیئرمین سینٹ نے جوڈیشل انکوائری کا صوبائی حکومت کو لکھا ہے, سینٹ سیکریٹریٹ کو ہدایت جاری کی کہ سینٹ آف پاکستان کی طرف سے صوبائی حکومت سے کہا جائے کہ اس کی جوڈیشل انکوائری کرائی جائے. میں اس کی رپورٹ سینٹ سے لوں گا جب نیکسٹ سینٹ کا اجلاس ہفتہ 10 دن یا 2 ہفتے بعد ہوگا انشاءاللہ. اس ظلم کے خلاف میں تعزیت کے لیے بھی آج آیا ہوں اور اس ظلم کے خلاف جو یہاں کے عوام جدوجہد کریں اس میں اپنی حمایت کی یقین دلانے کے لیے بھی آیا ہوں اور انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ رہوں گا. جی جی اوپر نن کته سو پورې په د نیوز کې سټوري په چاپ شوې ده دا د مرګرو لږه پته نه وي په د نیوز کې سټوري چې لیدلې ده او باقاعده هغه ډي پی او چې د ځان په مدعي کړی دی. فکر خدا و چې ډي پی او په دغه کې پیشرفت کړی و ځکه چې بله دلته راغلو په د پریس کلب کې مکر خبرې دوسره وکړې. د نیوز کې نن سټوري په چې لیدلې ده هغو باقاعده دا شی یو قسم ځان په مدعي کړی دی. نو تاسو لکه دلته خو خبره وکړله د هغه سی ټي ټي خبره هم وکړله دې کې دا په مدعي شو که نه شو, یو دا کوېسچن دی چې دا پکې خبر و ځکه چې دا د دغې خبرې نه ورک شوی. موږ فکر چې دا ذمهواري خو همدغو خلکو ده چې په هغه کې سیکټر کمانډر د دغه ذمهوار دی یا پکې سی ټي ټي هغه دا ډي پي او دی دا دلته ذمهوار دی. تاسو هغه ورځ خبره وکړله په هغه کې نو د عامر تاکالي خبرې څومره زور اخیستی دی. موږ دا څه وجه کېدای شي د موږ د پارلمنټریان اواز مؤثر نه دی یا د موږ دا سړی چې دی دهشتګرد و که څه وجه کېدای شي چې هغه خپله مسلم کوي هغه دعا وکړله ډي پي او چې دا شی چې دی دلته دهشتګرد شته په یوه نومه کې په بله نومه کې موږ له په ادارو کې رانوځي او دا راکېږي نو دا خو لکه دا ذمهوار وګرځېدلی کیس نو که تاسو دا اواز نه ډي پي او دا منلې ده چې زه پې ګواهي ورکوم چې دا دهشتګرد و هغه دا ویلي نن سټیټمنټ تاسو د نیوز کې مو په ګروپ کې شیر کړی دی. جی جی موږ یو صحافي له انټرویو ورکړی هغه کلیرلی دا ویلي دي چې موږ په دغه علاقه کې چې کوم دهشتګرد دي دا په مختلفو کیسو کې ننوځي په هغه کې په ادارو کې یعنی مقصد دا چې عرفان یو ټیچر په شکل کې یعنی دغه د سټیټمنټ مقصد هم دا کېدای شي. نو دا خو به اوس د ده ذمه داري ده چې دی به ثبوت پیش کړي. ځکه خو موږ وایو چې جوډیشل انکوایري دې وشي چې چیف جسټس پېښور های کورټ ته دا بچي هم پیش شي, دا بوډا مور پلار هم پیش شي, دې سره د ده رشته دار هم پیش شي او دا پولیس هم پیش شي. کوم پولیس دا وایي چې دا دهشتګرد و چې دا ثبوت او عدالت دې دا فیصله وکړي چې دا دهشتګرد و. مونږ خو او ایون د دې دا والدین د جرګه دا خلک وایي چې کوم سړی مجرم دی د قانون مطابق ته هغه ونیوه, د قانون مطابق عدالت ته پیش کا, د قانون مطابق په کیس ثابت کا, د قانون مطابق هغه ته سزا ورکا. مونږ به په دې کې مرسته کوو. خو دا کم قانون دی چې ته په خپله ام پولیسې, ته په خپله ام عدالت او ججې, ته په خپله ام جلادې, دا ظلم دی, دا ظلم دی. لہذا دا اوس هغه دا اوس جوډیشل انکوایري دپاره زیات موضوع کیس چې ډي پي او دا انټرویو ورکړې ده چې موږ سره ثبوتونه پراته دي چې جوډیشل انکوایري وشي او په هغې کې دا ډي پي او نامزد شي چې که دا سره ثبوتونه هم پراته دي نو هغه ثبوتونه تاله دا اجازت درکوي چې ته د ماورای عدالت قتل وکړې. تا هغه ثبوتونو په بنیاد به سړی نه وي او عدالت ته پیش کړې, تا ته هغه ثبوتونه بیا هم دا اجازت نه درکوي چې ته دا ماورای عدالت قتل وکړې. لہذا دا قاتلان دي, دا قاتلان دي. ډي پي او ډي سی ډایرکټ نامزد کول پکار دي په دې کیس کې, ډایرکټ نامزد کول پکار دي. ډي پي او او ډي سی په دې باندې نامزد کول پکار دي او د دې انټرویو نه پس زه دا مطالبه کوم چې ډي پي او ډي سی په دې قتل کې انوالو دي, دی شریک دی په دې قتل کې, د دې په مشوره سره, د دې په صلاح سره, د دې په فیسیلیټیشن سره عملاً د دې په لاس باندې دا قتل شوی دی او دا ټول ایکسټرا جوډیشل قتلونه دي په ځای. لہذا دې پکې اف آی آر کې نامزد کړی شو. دا زه جرګې ته وایم, زه خپله په طور مشوره د جرګې ته دا خبره کوم چې دا یو خبره عامر تاکالي دا خبره دی وکړله که چېرې د عرفان شهید په دې قتل باندې دی ایکشن نالي او دغسې ځان کوڼ او ړوند کړی
زما به تاسو ته دا درخواست زه دله سپورټ در کوم چې تاسو د چې تاسو د آی جی پی خیبر پختونخوا دفتر مخې ته د خپله درنه اوسئ. آی جی پی خیبر پختونخوا دفتر هغه د سی ټي ډي اوورال صوبایي انچارج دی، اوورال صوبایي انچارج دی، د هغه مخې ته درنه اوسئ. د پیښور جماعت اسلامي به ستاسو دپاره انتظامات کوي، د خیبر پختونخوا جماعت اسلامي به زه به در سره هلته موجود یم. که لاټي چارج کېږي شلنګ کېږي زه به ټول نه مخکې ځان مخکې کوم ستاسو دپاره. خو دا ظلم دی، دا ظلم دی چې تاسو خلک ووجنئ، د هغې نه پس وایئ چې دا خو دهشتګردو او د دهشتګردۍ هم په پاکستان کې قانون شته دی، هغه قانون مطابق به دا بالکل ډي پی او او ډي سی دا نامزد کول پکار دی په دې قتل کې، دی براه راست ملوث دي د عرفان الله شهید په قتل کې. دا کوېشن دا ریسکی کې چې د علاقه خو زم شوې ده او عدالتي ادارې اختیار دلته اوس راغلی دی، باقاعده موږ ته حق میلاو شوی دی. آیا په پېښور کې چې کومه واقع وشي یا په اسلام آباد کې وشي یا پاکستان په هر حصه کې وشي په هغې باندې سموټ ایکشن اخیستی شي، عدالت ډایرکټ په باندې شو، ابل ورځ آی جي راغوښتی دی او باقاعده پوښتنه یې ترې کړې ده، آیا په دې واقع باندې ولې دې ایکشن نه اخلي؟ دا بالکل ستاسو درسته خبره. نیو مرج ډسټرکټس هغه دې دیوال سره لګولي دي او هغې کې یوه رویه او سیټل ایریا کې بله رویه او بیا خیبر پختونخوا کې یوه رویه او د خیبر پختونخوا نه بار د پاکستان په نورو حصو کې بل شان رویه. دا ظلم دی. دا کم ایکشن چې د عامر تاکالي په کیس باندې واغستی شو دا د عوامو په دباو واغستی شو، عوامو په پرشر، د عوامو پرشر. ځکه تاسو ته خپل اتحاد او اتفاق ساتئ، د سیاسي وابستګۍ نه بالاتر د ظلم خلاف او د مظلوم سره مرسته کوئ، د ظلم خلاف مظلوم سره مرسته کوئ. او چې کله ستاسو اتحاد او اتفاق کې عوامي پرشر ان شاء الله دی به تاسو ته ټیټیږي، دی به سرنډر کیږي، نو هغه ایکشن چې واغسته دا به امر مجبوری د عوامي پرشر په بنیاد هم دقسې اقدام دی دلته وکړی شي، ډي پی او دې معطل کړی شي، ډي سی دې معطل کړی شي، جوډیشل انکوایري دې وکړی شي او دودھ کا دودھ او پانی کا پانی صفا دي شي دا معامله. نو هغه کم ایکشن چې هلته واغستی شي دا واقع د هغې نه بدرجه سیوا ده، دلته دې دغسې ایکشن واغستلی شي. سنیټر صاحب لکه کوم پورې چې دا که نه دي کورنۍ خلک چې څه چې دیو چک کو 2 ورځې یا 3 ورځې پس دې کورنۍ والا اف آی آر کولو، خو دې حده پورې دا هغه شوی چې ډي پي او ته بره نه ټلیفون شوی و چې ته به د قانون والا ته چې اف آی آر نه کوي. نو دې مطلب چې فوټبال یې جوړ کړی و، دې باړې والا ورته چې دا سړی هلته نه اوچت شوی دی، تاسو هلته اف آی آر وکړئ. عادي جم والا به ورته وي چې نه دا سړی چونکې د باړې دی تاسو به باړې، نو دا غریبان به تللو راتللو دي هغه به اف آی آر به نه کېدو. نو دا زه د کوم چې یاره په دې لکه څنګه تاسو خبره وکړه تاکالي، نو هغه خو چې دی لکه څنګه ښکنځل ټیک دی غلط کار یې کړی دی، هغه کړی دی، خو د هغې باوجود دا فورن معطل شو، پکې هر څه سی سی پي پکې هغه معطل شو، نور کسان پکې هغه شو، ایس ایس پي اپریشن هم شو. دلته دې خلکو سره ولې دا د اف آی آر تر اوسه پورې نه دی اندراج شوی، روزنامچه کې اندراج شوی زما د معلوماتو مطابق، او د ګمشدګۍ اف آی آر هم نه دی درج شوی. د ګمشدګۍ اف آی آر چې نه دی درج شوی دا د دې خبرې ثبوت دی چې ډي پی او او د دې لوکل پولیس براه راست انوالو دی په دې کې، ډي سی براه راست انوالو دی په دې کې. د دې د اف آی آر که د ګمشدګۍ درج کړی شاید چې دی بیا دې نه ووجلی، دا په ګمشدګۍ کې هم دی انوالو دی، په قتل کې هم دی انوالو دی. لہذا په دې وجه زه دا مطالبه کوم چې دا دواړه دی په دې کې نامزد کړی شي، معطل کړی شي او جوډیشل انکوایري دی وکړی شي. ډېره شکریه جی.